Hello, good afternoon, students. In today's lecture, we discuss the reproductive system of prawn. In last lectures, we discussed the nervous system of prawn. Now, reproductive system of prawn. The sexes are separate in prawn. That is, they are dioecious, means male prawn and female prawn are separate, and sexual dimorphism is well ranked. First of all, we study the male reproductive system. In this figure, male reproductive organs are shown. First, testes. The two testes are soft white in color and elongated bodies which fuse at their anterior ends to form a common lobe. Anterior end ला तुम्हाला एक कॉमन लोब दिसेल ज्याच्यापासून पुढे दोन टेस्टिस तयार झालेले आहेत. Each testis consists of a large number of coiled, narrow and thin-walled seminiferous tubules embedded in connective tissue. टेस्टिसचं आपण अल्ट्रास्ट्रक्चर जर बघितलं तर त्यामध्ये काय दिसतील? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स. The cavity of each tubule is lined by a single layer of germinal epithelium, the cells of which undergo spermatogenesis to form spermatozoa. Means, टेस्टिस मध्ये जे सेमिनिफरस ट्यूब्युल्स आहेत ते कशाने लेअर झालेले आहेत? जर्मानल इपिथेलियमने. आणि त्याच सेल्स पुढे चालून काय करणार आहेत? स्पर्मॅटोजेनेसिस करणार आहेत. Spermatogenesis means formation of spermatozoa. Then a mature sperm consists of a rounded cytoplasmic body containing a large dark concentric nucleus and a tail-like blunt processes. Mature sperm कसे असतात? तर राउंडेड सायटोप्लाझ्मिक बॉडी आहे ज्यामध्ये लार्ज डार्क रिसेंट्रिक न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे आणि टेल लाईक ब्लंट प्रोसेस आहे. ठीक आहे. सेकंड ऑर्गन इज ए वास डेफरन्शिया. फिगर मध्ये तुम्हाला टेस्टिसच्या खाली दोन्ही साइडला कॉइल्ड मास दिसेल भास डेफरन्शियाचा आणि त्याच्या पुढे तो पुढे वेसिक्युलर सेमिनॅलिस मध्ये ओपन झालेला दिसेल. भास डेफरन्स is a long, coiled and narrow tube. The vas deferens arises from each testis near its posterior end. On emerging out the vas deferens of each side at once form a much coiled mass and then runs vertically downward between the abdominal flexor muscles on the inner side of the thoracic wall on the outer side. बघा पोझिशन कुठे आहे मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्सची? खाली जर तुम्ही बघितलं तर तिथे कोक्झा ऑफ फिफ्थ वॉकिंग लेग्सच्या तिथे वेसिक्युलर सेमिनारिस ओपन झालेला आहे. वॉकिंग लेग्सच्या फोर्थ आणि फिफ्थच्या तिथे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम प्रेझेंट असते. तर
मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, पहिले तर टेस्टिसने, देन व्हास डेफरन्स आणि मग पुढे मेल जेनायटल पोर मध्ये ओपन झालेली आहे. कुठे आहे? कोक्झा ऑफ फिफ्थ वॉकिंग लेग्स. देन थर्ड ऑर्गन मेन कोणता आहे? वेसिक्युला सेमिनॅलिस. फिगर मध्ये तुम्हाला दिसेल खालच्या साईडला वेसिक्युला सेमिनॅलिस. Each vas deferens reaching ventrally near the base of fifth leg, swelling to form a club-shaped vesicula seminalis. These store spermatozoa in the form of white compact bodies called as spermatophores. Each vesicula seminalis or seminal vesicle opens to the exterior through a male genital aperture situated on the inner side of coxa of fifth walking legs of each side. Each male genital aperture is covered by the small flap of integuments. म्हणजे बघा, टेस्टिस मध्ये जे काही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आहेत त्यांच्यापासून स्पर्मॅटोझोआ तयार होतील. ते पुढे कॉइल्ड मास ऑफ व्हास डेफरन्स जो की ट्युब्युलर पार्ट आहे तिथून पुढे फॉरवर्ड करून कुठे स्टोर होतील? वेसिक्युला सेमिनॅलिस मध्ये. वेसिक्युला सेमिनॅलिस जो की पाउच शेप क्लब शेप आहे कोक्झा ऑफ फिफ्थ वॉकिंग लेग्सच्या तिथे. ठीक आहे. आणि ह्या दोघांच्या मध्ये काय आहे? स्टर्नम प्रेझेंट आहे. Flap covering male genital pore are present on the fifth walking leg. ठीक है? Now, female reproductive system of prawn. Female reproductive system consists of large portion of ovaries and then oviduct. आता पहिले आपण ओव्हरीजचा पोर्शन बघू. The two ovaries are white, compact and sickle-shaped bodies touching each other at both the ends but leaving a gap in the middle for the passage of the cardiopyloric stent. बघा, दिसायला जरी ती आपल्याला सिंगल ओव्हरी दिसते बट टू ओव्हरीज आहेत त्या आणि मध्ये मीडियन गॅप आहे कार्डिओपायलरिक स्टँड साठी. The shape and size of ovaries vary with the age and the season of year. म्हणजे मान्सून सीझनला, विंटर सीझनला, समर सीझनला ओव्हरीचा शेप आणि साईज व्हॅरी असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. Each ovary is enclosed within a membranous capsule and is made of numerous radial rows of ova in various stages of development. ठीक आहे? Each ovary कशाने एनक्लोज झालेली आहे? मेम्ब्रेनस कॅप्सूलने, जे की न्यूमरस ओव्हाने तयार झालेले आहे. खूप मेनी ओव्हा इथं प्रेझेंट असतात. तुम्हाला फिगर मध्ये दिसेल राउंडेड गोल गोल जे स्ट्रक्चर दिसते. त्या ज्या ओव्हा आहेत ह्या व्हेरियस स्टेजेस मध्ये असतात. म्हणजे प्रीमॅच्युअर, मॅच्युअर, राईप या कंडिशन मध्ये. इमॅच्युअर ओव्हा lie towards the center, सेंटरच्या साइडला म्हणजेच मीडियन
गॅप फॉर कार्डिओपायलरी स्टँडच्या जवळ सेंटरच्या साईडला कोणत्या ओव्हा असतात? इमॅच्युअर ओव्हा प्रेझेंट असतात. While mature ova or eggs are large nucleated cells with plenty of yolk material. पेरिफेरल साईडला किंवा बाजूच्या साईडला मॅच्युअर ओवा प्रेझेंट असतात. कसं ओळखायचं आपण? इमॅच्युअर ओवा आहे का मॅच्युअर ओवा आहे? तर प्लेंटी ऑफ यॉक मटेरियल ज्यात असेल आणि लार्ज न्यूक्लिएटेड ज्या सेल्स असतील त्या असणार आहेत मॅच्युअर ओवा. Then oviduct portion of female reproductive system. Oviduct फिगर मध्ये तुम्हाला दिसेल a short, wide and thin wall tube. दोन्ही बाजूने तुम्हाला एक wall tube दिसेल. That is a oviduct. Originated from the outer middle border of each ovary. लेफ्ट हँड साइडची आणि राईट हँड साइडची जी ओव्हरी आहे, दोन ओव्हरी आहे, त्यांच्यापासून पुढे ओव्हिडक्ट ओरिजिनेट झालेला आहे अँड इट रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड टू ओपन थ्रू अ फिमेल जेनायटल पोर. पुढे तो कुठं ओपन होतोय? फिमेल जेनायटल पोर मध्ये ओपन होतोय. At the inner side of the coxa of third walking leg of its side. बघा, आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम बघितली होती प्रॉनची आत्ताच, ज्याच्यामध्ये मेल जेनायटल पोर आहे, कोक्सा ऑफ फिफ्थ वॉकिंग लेग्स. इथे फिमेल जेनायटल पोर आहे, कोक्सा ऑफ थर्ड वॉकिंग लेग. म्हणून सेक्शुअल डायमॉर्फिझम जे आहे ते प्रॉन मध्ये दिसून येतं. आपण ओळखू शकतो की मेल प्रॉन कोणता आहे, फिमेल प्रॉन कोणता आहे. दिस इज द इम्पॉर्टंट डिफरन्स ऑफ प्रॉन. मेल जेनायटल पोर आहे कोक्सा ऑफ फिफ्थ वॉकिंग लेगला, फिमेल जेनायटल पोर आहे कोक्सा ऑफ थर्ड वॉकिंग लेगला. ठीक आहे. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये जिथे टेस्टिस प्रेझेंट आहेत, बायलोब टेस्टिस आहेत आणि पुढे अँटेरियर साइडला त्या कनेक्ट झालेल्या आहेत, तिथे मीडियन गॅप फॉर कार्डिओपायलोरिक स्टँड तुम्हाला दिसेल. म्हणजे बघा, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये टेस्टिसच्या मध्ये मीडियन गॅप दिसतोय. कशासाठी? कार्डिओपायलोरिक स्ट्रँड साठी. आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये सुद्धा दोन ओव्हरी ज्या एकत्र झालेल्या आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा मीडियन गॅप आहे कार्डिओपायलोरिक स्ट्रँड साठी. ठीक आहे. सो मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, vas deferens and vesicula seminalis in prawn, and female reproductive system consists of ovaries and oviduct of prawn. So thank you very much.